Okay, sorry for that. Let's starting with our today's lecture. Okay, our next topic is unit number second or chapter number second, that is the microwave tower. Okay, now microwave means microwave towers means जे काही आपण स्टील टॉवर बघतो. ओके, जे काही तुमचे मोबाईल टॉवर्स वगैरे असतात, that is known as the microwave tower. Okay, the towers which sorry, the tower which transmits the microwaves. Okay, जे काही तुमचे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स असते, जे काही पर्टिक्युलर टॉवर जे डिस्प्ले करते त्याला आपण म्हणतो मॅक्रो टॉवर. ओके, जे काही पर्टिक्युलर टॉवर जेव्हा तुमचे इरिटेट करेल मायक्रोवेव्ह, ओके, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह जेव्हा तुमचं इमिटेट करेल, दॅट पर्टिक्युलर टॉवर इज नोन एज द मायक्रोवेव्ह टॉवर्स. म्हणजे एक लक्षात घ्या फक्त, मायक्रोवेव्ह टॉवर्स म्हणजे जे काही तुमचे मोबाईल टॉवर्स असतात ते म्हणजे मायक्रोवेव्ह टॉवर्स. ओके, और इन केस ऑफ द जे काही तुमचे आकाशवाणी वगैरे असेल किंवा FM रेडिओ असेल, त्याचं जे काही तुमचं वेव्ह जे काही असेल, त्याचं जे काही तुमचं इमिटेशन असेल, दॅट विल ऑल्सो फ्रॉम द microwave towers. Okay, there are two types of lattice towers are we are going to study. Okay, first will be your microwave tower and second will be your transmission line towers. Okay, transmission म्हणजे जे काही तुमचे इलेक्ट्रिकली जे आपण बघतो, ओके, जे काही तुमचे इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिट करण्यासाठी जे काही मोठे मोठे टावर्स असतात आपला, त्याला आपण म्हणतो ट्रान्समिशन लाईन टावर्स. आणि मायक्रोवेव्ह टॉवर म्हणजे जे काही तुमचे टावर्स असतील, ओके, जे काही मोबाईल टावर्स असतील, ओके, विच which imitates the electromagnetic waves. Okay, whether it is a जे काही तुमचं FM रेडिओ असेल ते टावर्स किंवा तुमचे जे काही मोबाईल असतील, ओके, मोबाईल टावर जे काही असेल, ओके, ओके, both of these give the signal for that particular frequency. Okay, so first, so as well as the communication satellites are used for sending and receiving the information signals. Okay, जे काही तुमचं असतील, okay, that is just general idea about what is mean by that particular microwave towers. Okay, so next is the types of the microwave towers. Okay, depending upon the various structural actions, okay, जे काही तुमचं particular microwave tower, how that particular microwave tower is going to support our particular loads, okay, or their cross section, what kind of the cross section of that particular microwave tower is, or the what kind of the section will be used in that particular tower. Okay, maximum times in case of the tower we provide the angular section. Okay, in some of the cases we can also provide a tubular section. Okay, as well as the placement of that particular tower, whether that particular tower will be placed on the building or on the ground. असे टोटल चार प्रकारे तुमचं जे काही असेल, by the four means we can classify that particular tower. Okay, again, in this particular case the theoretical part as well as the numerical part will be important in this particular case. Okay, what are the microwave towers are. Okay, याच्यावरती जनरल तुमचे टाइप्स ऑफ मायक्रोवेव्ह टॉवर आणि जे काही ब्रेसिंग वगैरे टाइप्स असतील त्याच्यावरती तुम्हाला थेरॉटिकल पार्ट विचारण्यात येतो, आणि जे काही न्यूमेरिक असतं ते सुद्धा देण्यात येतो. ओके, दोघांचं मिक्सअप केलेलं असतं, तुम्हाला ऑप्शनला नसतो. दोन्ही एक काहीतरी 4 मार्काचा थेरॉटिकल पार्ट आणि 8-10 मार्काचा तुमचं न्यूमेरिकल, अशा प्रकारे तुमचे क्वेश्चन केलेले असतात. ओके, सो ड्राफ्ट केलेले असतात. ओके, फर्स्ट, based on the cross section of the particular tower. Okay, depending upon the cross section of the tower, okay, as we know that cross section will be top view of that particular tower. That tower will be classified into the various types. Okay, first will be your square towers or the square cross section towers, then the rectangular, then the triangular, then the hexagonal and the polygonal. Okay, म्हणजे जर तुम्ही टॉप वरून जर if we see that particular tower from the top, in that case if it is a square column, okay, जे आपण मॅक्सिमम बघतो. ओके, जे मॅक्सिमम तुमचे टावर्स असतात, मोबाईल जे टावर्स असतात ते तुमचे स्क्वेअर टाइप्स असतात. ओके, मॅक्सिमम मोबाईल टावर्स. ओके, देन इन केस रेक्टँग्युलर भरपूर कमी प्रमाणात आपण यूज करतो, कॉस the wind direction is not as much suitable. Okay, so this particular, in case of the rectangular channel, it is kind of the good resistant in case of this, in this particular direction of the wind, but for this particular direction it will not be sufficient. Okay, किंवा vice versa असू शकते. Okay, depending upon the wind direction. Okay, similarly next will be your triangular towers. Okay, now triangular towers तुम्हाला भरपूर कमी प्रमाणात बघण्यात मिळतात. पण इन केस ऑफ द आकाशवाणी जे असेल, आपली जी काही आकाशवाणी आहे ते जळगावमध्ये जर तुम्ही बघितलं, किंवा तुमचे जे काही रिस्पेक्टिव्ह तालुका किंवा जिल्हा असेल, तिथे जर तुमचं आकाशवाणी केंद्र असेल, इन दॅट केस, ओके, ऑल इंडिया रेडिओ, वॉट एव्हर दॅट पर्टिक्युलर सेंटर इज, इन दॅट केस दिस पर्टिक्युलर टावर्स आर वे टू कॉमन. ओके, किंवा जे मायनर टेलिफोन लाईन्स असतील, ओके, BSNL ऑफिस वगैरे असेल, तिथे सुद्धा तुम्हाला ट्रायंग्युलर टाइप स्ट्रक्चर बघायला भेटतं. ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम दिस काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर विल बी ऑफ द लो हाईट्स. ओके, जे काही हाय राईज टावर्स असतात त्याच्यामध्ये आपण मॅक्सिमम ट्रायंग्युलर टाइप स्ट्रक्चर यूज करत नाही. दॅट विल बी यूज इन द लोअर टाइप, लो हाईट. ओके, इन दॅट पर्टिक्युलर केस. सिमिलरली इन केस ऑफ द दूरदर्शन वाहिनी वगैरे जे काही असेल, तुमचं दूरदर्शनचं सेंटर किंवा एनी अदर चॅनलचं जर काही सेक्शन सेंटर असेल, तिथे सुद्धा तुम्हाला या प्रकारचे दिस पर्टिक्युलर टावर्स आर यूज. मॅक्सिमम टाइम्स दिस पर्टिक्युलर टावर्स विल बी यूज टू ट्रान्समिट द
radio signals, okay, instead of our जे काही तुमचे मोबाईल टावर्स असतील, instead of that the radio signals will be transmitted via the triangular section. Then also there are the hexagonal section and the polygonal section, okay, means hexagon किंवा पॉलिगॉन शेप मध्ये सुद्धा तुमचे जे काही पर्टिक्युलर टावर्स असतील ते प्रोव्हाइड केले. हे खूपच कमी प्रमाणात केले जातात. वी डोंट सी दिस पर्टिक्युलर टाइप ऑफ द टावर्स इन अवर इंडिया मॅक्झिमम, बट इन केस ऑफ द अदर कंट्रीज मध्ये तुम्हाला काही वेळेस हेक्सागोनल एज वेल एज द पॉलिगोनल जे काही असतील ते बघायला मिळतात. This type of the towers maximally used when the wind load is way much higher. जेव्हा तुमचा wind load is way much higher as well as the direction of that particular wind load is not स्पेसिफिक, ओके, जे काही पर्टिक्युलर जे काही तुमची विंड लोड असेल तो एनी डायरेक्शनने तुमचा ऍक्ट होतो ऍट द पर्टिक्युलर टाइम, ओके. इन दॅट केस वी कॅन नॉट जस्ट स्क्वेअर कॉलम तुम्ही डिझाईन करू शकत नाही, कॉज दॅट पर्टिक्युलर कॉलम विल नॉट रेजिस्ट द हायर विंड लोड. अदर जे काही तुमचे रेक्टँग्युलर किंवा ट्रायंग्युलर टाइप्स असतील, वी कॅन नॉट डिझाईन दॅट पर्टिक्युलर टावर ऍज द विंड लोकेशन इज नॉट प्रॉपर, ओके. देअरफॉर इन दॅट पर्टिक्युलर केस हेक्सागोनल आणि पॉलिगॉनल जे काही तुमची टावर्स ते आपण प्रोव्हाइड करतो. मॅक्झिमम वेळेस इंडियामध्ये तुम्हाला कुठेच भेटणार नाही ते. अगदी जे काही कोस्टल रिजन्स असतील, ओके, जे काही किनाऱ्यावरचे जिथं तुमचं सायक्लॉनिक रिजन्स सुद्धा तुमचे टावर्स मॅक्झिममली स्क्वेअर्स असतात, ओके, स्क्वेअर, आणि मग त्याला तुम्हाला सपोर्ट दिलेला असतो, ओके. सो एक्झागोनल टावर्स वगैरे तुम्हाला भेटणार नाही, ओके. द मेन थिंग अबाउट दॅट पर्टिक्युलर स्क्वेअर, रेक्टँग्युलर टावर्स आर इन केस ऑफ द सॉरी फर्स्ट द ट्रायंग्युलर टावर्स आर, जसं तुमचं जे काही सेक्शन असेल तो ट्रायंग्युलर होईल, ओके. इन केस ऑफ द कम्पेअर्ड टू द रेक्टँगल ऑर द स्क्वेअर चॅनल्स, ऑब्विसली एक जो काही तुमचा मेंबर आहे तो तुमचा कमी झाला, ओके. देअरफॉर ऑब्विसली द टोटल वेट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ट्रायंग्युलर टावर विल बी ऑलवेज लेस दॅन द स्क्वेअर ऑर रेक्टँग्युलर टावर्स, ओके. सो दिस इज द मेन फॅक्टर विन द लोडिंग इज लेस रिक्वायरमेंट, ओके. जेव्हा आपल्याला लोड कमी पाहिजे असतो, सो दॅट द सपोर्ट अँड द पर्टिक्युलर मेंबर्स जे काही अँगल्स मेंबर आपण प्रोव्हाइड करणार आहोत ते तुमचे कमी साईजचे ॲज वेल ॲज द जो काही तुमचं फाउंडेशन असेल दॅट पर्टिक्युलर फाउंडेशन विल बी लेस, ओके. इन दॅट केस द triangular sections are provided, okay. But the main disadvantages of that particular triangular sections are of the एक तुमचा ऍडव्हान्टेज झाला की आर ऑफ द लेस वेट, पण द मेन डिसएडव्हान्टेजेस इज इट इज लेस स्टीफ इन द टॉर्शन, ओके. टॉर्शन मध्ये तो लेस स्टीफ असतो, मीन्स इन केस ऑफ द टॉर्शनल रेजिस्टन्स, ओके. म्हणजे जर तुमची ऑब्लिक विंड आली, इन दॅट केस दॅट पर्टिक्युलर जो काही तुमचा लोड असेल दॅट विल नॉट रेजिस्ट द टॉर्शनल मुवमेंट. टॉर्शनल म्हणजे जे काही तुमची टॉर्शन टाइप मध्ये असेल, ओके, म्हणजे काही तुमचा जो वळवला जाईल, जो तुमचा जो काही ट्रायंगुलर शेप असेल, इफ वी रोटेट दिस पर्टिक्युलर ट्रायंगुलर शेप, ओके, विथ द जो काही तुमचा बेस असेल तो फिक्स असेल, इन दॅट केस in case of the oblique wind that particular tower will not be have the much stiffness, okay. Therefore when the wind load is minimum असेल as well as तो dead load असेल, means जे काही तुम्हाला इक्विपमेंट इन्स्टॉल करायचे आहे टावर वरती फॉर केस ऑफ द ट्रान्समिशन ऑफ द व्हेरियस रेडिओ जे काही तुमचे रेडिओ वेव्स असतील यासाठी, in that case the triangular towers are used, okay. For all other types where dead load is maximum as well as the lateral stiffness is required, okay, in case of the torsion, okay, as well as the lateral forces, in that case the square column is in case of the square column is be used, okay. So obviously in case of the rectangular or the square triangles, the increase in the number of the members, number of faces will be there. In case of the triangular only 4 faces to 3 faces होते तुमचे, याच्यामध्ये तुमचे 4 फेसेस होतील, therefore one extra face तुमचा ऍड होईल, therefore the increase in the weight will be there, okay. In case of this particular channel, the increase in the weight will be 10% for the square channel, whereas for the hexagonal again it will be the 20%, okay. So या पर्टिक्युलर याच्यामध्ये सर्वात जो काही तुमचा मॅक्सिमम अनइकॉनॉमिकल असेल दॅट विल बी युअर स्क्वेअर ऑर द रेक्टँग्युलर टावर्स, ओके. इव्हन इन केस ऑफ द हेक्सागोनल टावर्स ऑर द पॉलिगोनल टावर जे काही असतात, पॉलिगोनल जर तुमचा टावर असेल, इव्हन इन दॅट पर्टिक्युलर टावर द एक्स्ट्रा मेंबर जरी तुमचे ऍड झाले, स्टील इन दॅट पर्टिक्युलर मेंबर दॅट पर्टिक्युलर एक्स्ट्रा जो काही तुमचा मेंबर ऍड झाले असतील, दॅट विल प्रोव्हाइड अ सपोर्टेड ऍक्शन टू द ऍडजस्टंट बीम्स, ओके. एक्स्ट्रा सपोर्ट तुमचा प्रोव्हाइड करतो. सो कम्पेअर्ड टू द स्क्वेअर ऑन द रेक्टँग्युलर चॅनल, इव्हन इफ द वेट इज हायर देन कम्पेअर्ड टू इट्स बेनिफिट्स, इट इज जर त्यांचे बेनिफिट जर तुम्ही कन्सिडर केले, इन दॅट केस इट इज जो काही तुमचा अनइकॉनॉमी असेल दॅट इज लोअर दॅन द स्क्वेअर रेक्टँगल, square towers. But still we prefer the square type of the towers, mean the cross section of the towers will be square, okay, cause हे आपण कशासाठी प्रोव्हाइड करतो, स्टील इकॉनॉमिकली जरी नसेल, स्टील लेबर वाईज ऑर दॅट पर्टिक्युलर जॉईंट जे काही कनेक्शन असेल किंवा लेबर कनेक्शन असेल ऑर द जनरल विंड जे काही तुमचं कंडिशन असतील ऑर विंड डिझाईन असेल, फॉर बोथ फॉर ऑल ऑफ देम द स्क्वेअर जो काही तुमचा स्क्वेअर असेल
स्क्वेअर टावर्स आर द बेस्ट. ओके, सो मॅक्झिमम वेळेस आपण स्क्वेअर टावर प्रोव्हाइड केले जातात. ओके, काही वेळेस तुम्हाला क्वेश्चन विचारायचं की वाय वी प्रोव्हाइड स्क्वेअर टावर्स, और व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन द स्क्वेअर टावर्स अँड द रेक्टँग्युलर टावर्स. ओके, विच वन शुड बी प्रिफर्ड फॉर द विच टाइप ऑफ द लोडिंग. ओके, सो मॅक्झिमम वेळेस जेव्हा तुमचे रेडिओ वगैरे जे काही टावर्स असतील, ओके, वेअर वी आर ट्रान्समिट द रेडिओ वेव्स, इन दॅट केस द ट्रायंग्युलर टावर्स आर यूज, अँड फॉर द जे काही तुमचे मोबाईल टावर्स असतील, ओके, इन दॅट केस इट विल बी द स्क्वेअर टावर्स. ओके, that is based on the cross section. Next will be based on the structural action. This that particular tower जो काही असेल तो कशा प्रकारे सपोर्ट केलेला असेल. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन दॅट, so depending upon that the structural जो काही action असेल, depending upon that the particular tower will be classified into the three types. Okay, first will be your self supporting, then monopole आणि guide towers. Okay, obviously self supporting म्हणजे त्याच्या नावातच आहे की जो स्वतःला सपोर्ट करतो, त्याला कोणत्याही प्रकारचा अदर support is not required for that particular tower. Okay, what the members of that particular towers will be, they will self support themselves. Okay, no extra or no external support will be required. Monopole will be, obviously mono means one. Okay, so singular pole will be there. Okay, in case of the particular towers एक सिंगल पोल असेल आणि त्याच्यावरती तुमचे जे काही लोड्स असतील ते ऍक्टिंग केले जाते. ओके, नेक्स्ट इज युअर गाईड टावर्स. इन केस ऑफ गाईड टावर्स द जो काही तुमचा जे काही तुमचे मेंबर असतील टावर्सला तुमचा सपोर्ट प्रोव्हाइड केलेला असेल. ओके, लेट्स सी द डायग्राम ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सेक्शन. ओके, so self-supporting towers, most of the towers which we see are the self-supporting towers. Okay, most of the mobile towers असतील तुमचे किंवा ट्रान्समिशन लाईन टावर्स असतील किंवा अदर जे काही टावर्स असतील, that are the self-supporting tower. In case of the self-supporting tower, the main factor of the self-supporting towers are, they are either supported on the ground or in case of the terrace किंवा तुमच्या ग्राउंड वरती सुद्धा त्यांना सपोर्ट केलेला असतो. ओके, the weight of these particular towers are more. Okay, अगेन ऑब्विसली तुमचा जो काही स्क्वेअर कॉलम असणार आहे, ओके, ऑब्विसली त्याला सेल्फ सपोर्ट करायचा आहे. देअरफॉर दॅट पर्टिक्युलर व्हॉट एव्हर दॅट पर्टिक्युलर टावर इज, दे विल रिक्वायर द जो काही तुमचे मेंबर्स असतील दॅट विल ऑफ द हायर ग्रेड. ओके, हायर ग्रेड ऍज वेल ऍज द जे काही तुमचे मेंबर्स आहेत त्यांना हायर लोड तुमचा रेजिस्ट करायचा आहे. देअरफॉर दॅट पर्टिक्युलर मेंबर्स विल बी ऑफ द हायर डायमेन्शन्स. ओके, देअरफॉर ऑब्वियसली द वेट ऑफ द सेल्फ सपोर्टिंग टावर्स विल बी हायर, so that they will resist the wind load as well as they will self support themselves. Okay, whatever the particular members or the particular angular members which is we are going to use in the self supporting towers, that will be of the higher grade or the higher dimension. Therefore obviously the weight of this particular towers will be more. Okay, but the main advantages of this particular towers are they require the less base area. जो काही तुमचा बेस एरिया असेल, that is the requirement of the base area is way too lower. Okay, therefore even if the weight of this particular towers are higher, still as the base area म्हणजे जिथं तुम्ही सपोर्ट करणार आहात त्या पर्टिक्युलर टावरला, जो काही तुमचा बेस असेल or the foundation of that particular tower, तो जो काही एरिया असेल, that particular area requirement is less. Therefore we always with in case where the area is less. Okay, area जेव्हा तुमचा particular less, in that case we'll always provide the self supporting towers. Okay, so most of the times आपला एरिया जो असेल, एरिया कॉन्स्टंट आपल्याला एरिया रिस्ट्रिक्ट आपल्याला असतो. ओके, वी आर रिस्ट्रिक्टेड विथ द यूज ऑफ द पर्टिक्युलर एरिया. ओके, इन मोस्ट ऑफ द केसेस सिटी जर असेल तुमची, इन दॅट केस सिटीवरती तुम्हाला एरिया जो असेल तो भरपूर कमी असतो. देअरफॉर इट इज ऍडव्हान्टेजेबल टू प्लेस दॅट पर्टिक्युलर टावर्स ऑन द टॉप ऑफ द पर्टिक्युलर बिल्डिंग. ओके, देअरफॉर ऑब्वियसली इन दॅट पर्टिक्युलर केस द सेल्फ सपोर्टिंग टावर्स आर preferred. Okay, so okay, so most of the TV, okay, MW power transmission, okay, whatever that particular towers are of the self supporting towers. Okay, self supporting tower ला जो काही तुमचा एरिया असतो बघा, हा फक्त एवढा उंच टावर आहे तुमचा. ओके, दिस पर्टिक्युलर हाईट ऑफ द टावर इज देअर, बट द एरिया रिक्वायरमेंट इज ओनली दिस पर्टिक्युलर लेंथ. ओके, फक्त एवढा लेंथ तुमचा रिक्वायर्ड असतो. ओके, त्याच्या साईडला तुमचा जे काही स्पेस असते तिथे तुम्ही काही दुसरं इन्स्टॉलेशन करू शकतात. ओके, देअरफॉर इन केस ऑफ द सेल्फ सपोर्टिंग टावर्स आर मोस्ट प्रिफर्ड. Okay, as the requirement of the area will be way too less. Okay, next is your monopole towers. Okay, as the name suggests, this particular जो काही तुमचा टावर असेल, this is supported by only a single pole. Okay, एक सिंगल कॉलम ने तो सपोर्ट केलेला असतो. So obviously here again the area requirement is lower, but in this particular case this particular tower will not be of the way much higher. जो काही तुमची हाईट असेल ती restricted असते. Okay, compared to the जो काही तुमचा self supported tower असेल. Okay, in case of the area is way too lower, as well as the load or the dead load on the top of that particular column is way less. Okay, in that case
that particular tower will be of the monopole tower. Okay, म्हणजे जो काही तुमचा डेड वेट असेल इथं, जे काही इक्विपमेंट्स असतील ट्रान्समिट द व्हेरियस रेडिओ वेव्स, ओके, जे काही तुमचे रेडिओ ऍक्टिव्ह वेव्स असतील त्याला जे काही ट्रान्समिट करण्यासाठी, ओके, किंवा जे काही तुमचे मायक्रो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स असतील त्याला जे काही ट्रान्समिट करण्यासाठी आपण जे काही इक्विपमेंट्स इन्स्टॉल करणार आहोत. जर तुम्ही मोबाईल टावर बघितला तर तिथं भरपूर इक्विपमेंट्स इन्स्टॉल केलेले असतात बघा टॉपला. ते जे असतात त्यांचं खूप जास्त वजन असते. ओके, इफ आपल्याला दिसताना ते खूप लहान दिसतात किंवा आपल्याला वाटतं की काही जास्त वजन नसतात, बट दॅट पर्टिक्युलर वेट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर इक्विपमेंट्स आर वे टू हायर. ओके, खूप जास्त वेट असते. जर तुम्ही कधी इन्स्टॉलेशनला गेले टावरच्या तर तिथे एकदा बघा. ओके, उचलून बघायचं, त्याला खूप जास्त वेट असते त्याचं. ओके, सो इफ दॅट पर्टिक्युलर इक्विपमेंट्स आर not of the number of equipments are not able to is required to be installed at the top of that particular tower. In that case, a single pole will be provided. In this particular towers are mostly preferred when the height is lower. Okay, जे तुमची हाईट असते that is lower, म्हणजे एक 10-12 मीटर जर तुमची हाईट असेल, in that case, okay, in that case that particular tower will be okay, again here it is said that it is less, or the height of the particular tower required is less than 9 meter. Okay, ठीक है. If the particular the tower height is 9 meter and when the number of the antennas required is less. Okay, म्हणजे जे काही तुमचे ट्रान्समिशन जे काही तुमचे इक्विपमेंट असतील ते जर तुमचे कमी असतील, as well as the height of that particular tower is less. Okay, in that case this particular monopole towers are mostly used. Okay, याच्यामुळे काय होते, this particular towers, the main factor about this particular towers are the बेस एरिया रिक्वायरमेंट ही जी असते ती खूप कमी असते. सो द पर्टिक्युलर टावर जर तुम्हाला 9 मीटर पर्यंत असेल, इन दॅट केस द बेस रिक्वायरमेंट खूपच कमी असते, कारण तुम्हाला जो काही सपोर्टला जो काही तुम्हाला फाउंडेशन प्रोव्हाइड करायचा असतो तो खूप कमी असतो. बट इन केस ऑफ द हायर, जशी तुझी हाईट जशी वाढत जाते, जशी तुमच्या पर्टिक्युलर जो काही मोनो टावर असेल त्याची जशी हाईट जी वाढत जाणार, इन दॅट केस ऍज द हाईट इन्क्रीजेस द जे काही तुमची हाईट जी असेल, ऍज द हाईट इन्क्रीजेस द बेसचा जो काही तुम्ही फाउंडेशन जे काही प्रोव्हाइड करणार असणार त्याची जी काही एरिया असतो तो इन्क्रीज होत जातो. इव्हन इफ द जो काही तुमचा पोल असेल त्याचा एरिया जरी जास्त प्रमाणात इन्क्रीज नाही झाला, स्टील द सपोर्ट जो काही असेल, जो काही बेसला आपण सपोर्ट प्रोव्हाइड करणार आहे त्याचा जो काही एरिया असतो तो इन्क्रीज होत जातो, एक्सटेन्सिव्हली इन्क्रीज. ओके, इट इन्क्रीजेस एक्सपोनेन्शियली. ओके, देअरफॉर मोनोपोल जे टावर असतात ते मॅक्झिमम कमी जेव्हा हाईट असेल तेव्हा आपण प्रिफर करतो. ओके, नेक्स्ट अँड बेस्ट इकॉनॉमिकल टावर इज युअर गाईड टावर्स. ओके, मोस्ट इकॉनॉमिकल टावर्स आहेत तुमचे गाईड टावर्स. ओके, इन दिस पर्टिक्युलर टावर्स जो काही तुमचा पर्टिक्युलर सेक्शन असतो तो प्रोव्हाइड केला जातो, की वेदर इट इज अ स्क्वेअर सेक्शन ऑर द ट्रायंगुलर सेक्शन इज प्रोव्हाइडेड. इन ऍडिशन टू दॅट पर्टिक्युलर स्क्वेअर सेक्शन, द स्टील वायर्स आर प्रोव्हाइडेड. ओके, हाय टेन्साइल स्टील वायर्स आर प्रोव्हाइडेड ऍज अ सपोर्ट टू दॅट पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर. जो काही तुमचा पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर असेल, these are same as the particular self-supporting tower, but in addition to that particular self-supporting tower, additional supports are provided via various cables. Okay, जो काही तुमचा पर्टिक्युलर टावर असेल त्याला व्हेरियस केबल्स आपण हाय टेन्साइल स्ट्रेंथचे जे काही तुमचे वायर्स असतील, ओके, स्टील वायर्स त्यांनी एक एक्स्ट्रा प्रोव्हाइड करतो. ओके, एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोव्हाइड करतो. देअरफॉर this the weight of this particular tower was increased due to the self weight requirement. Okay, that particular tower has to support itself. Okay, it has to wind load जो असेल त्याला सुद्धा रेजिस्ट करायचा, as well as जे काही तुमचं डेड लोड असेल त्याला सुद्धा रेजिस्ट करायचा, as well as the live load. All of that particular load was supported or that resisted by its own. Okay, whereas in this particular guide tower जेव्हा असेल, in that case the extra load due to the wind load will be registered by the particular wires. Okay, जे काही तुमचे वायर्स प्रोव्हाइड केलेले आहे ते एक्स्ट्रा जो काही लोड्स येणार आहे ड्यू टू द विंड लोड, that particular load will be registered by this particular wires. Okay, therefore this particular tower will be only designed to carry the loads of various equipments. Okay, जे काही तुमचे ट्रान्समिशन इक्विपमेंट्स असतील त्याला त्याचा फक्त वेट त्याला पर्टिक्युलर कॅरी करायचा आहे. Therefore in most of the cases the weight of this particular guide towers are way too low. Okay, and compared to the self-supporting tower. Therefore in most of the cases the guide tower will always be most economical compared to the self-supporting towers. Okay, कारण हा जो काही तुमचा पर्टिक्युलर टावरला जो काही विंड लोड ऍक्ट होणार आहे, therefore this will act as a this particular tower will act as a एक सिम्पली सपोर्ट, एक कॅन्टिलिव्हर स्लॅब म्हणून जो काही असेल, एक फिक्स स्टँड असलेला कॅन्टिलिव्हर स्लॅब म्हणून तो ऍक्ट होईल. ओके, देअरफॉर ऍज वी गो, जसे तुम्ही खाली येत जाणार, ओके, देअरफॉर द रिक्वायरमेंट ऑर द व्हॅल्यू ऑफ द पर्टिक्युलर मुवमेंट विल बी वे मच हायर. देअरफॉर जे काही तुमचे अँग्युलर सपोर्ट्स आहेत तुम्हाला मॅक्झिमम प्रोव्हाइड करायला लागतात. बट इफ वी सपोर्ट दिस सेम पर्टिक्युलर टावर विथ सर्टन, अशा प्रकारे जर आपण किंवा एक
वेगळ्या प्रकारचे लोडिंग लावून जर आपण त्याला सपोर्ट केलं, इन दॅट केस ऑब्विसली द लोडिंग विल बी lower as the particular wind load will be taken by this particular extra wires. Okay, therefore in case of the guide towers, the requirement of this particular members will be lower as they only have to carry the dead load or the light particular section. Okay. Guide towers like disadvantage of that particular tower is they require a way to जो काही तुमचा बेस एरिया असेल दॅट रिक्वायरमेंट इज वे टू हायर. ओके, जो काही तुमचा बेस एरिया असेल और दॅट पर्टिक्युलर रेडियस ऑफ दॅट पर्टिक्युलर अँकर जे आपण प्रोव्हाइड करणार, जे काही तुमचे स्टील वायर्स आपण प्रोव्हाइड करणार आहे, दॅट रेडियस ऑफ दॅट पर्टिक्युलर अँकर्स आर टिपिकली 2/3 ऑफ द टावर हाइट्स. म्हणजे जो काही तुमचा एरिया असेल तुमचा, सपोज दिस इज युअर पर्टिक्युलर, इथं टावर आहे तुमच्या आणि जे काही तुमचे अँकर्स तुम्ही 4 साइडला प्रोव्हाइड केले, इन दॅट केस दिस पर्टिक्युलर एरिया विल बी or this particular radius of this particular towers, ही जी काही radius that will be of the 2/3 of the height. Okay, त्यामुळे जशी तुमची हाईट इन्क्रीज होत जाते तसे तुमचे जे काही एरिया, बेस एरिया जे काही रिक्वायरमेंट असेल तो तुमचा इन्क्रीज होत जातो. सो अप टू अ सर्टन हाईट, ओके, और वेअर द एरिया इज वे मच अवेलेबल, जिथे आपल्याकडे भरपूर प्रमाणात एरिया अवेलेबल असेल, इन दॅट केस द गाईड टावर्स आर यूज्ड. ओके, गाईड टावर्स तुमचे मॅक्झिमम वेळेस जे काही तुमचे आकाशवाणी असेल, ओके, ऑल इंडिया रेडिओ किंवा दूरदर्शन, आपलं जर तुम्ही इथं गेलात, ओके, भुसावळ साईडला जाताना तुमचं दूरदर्शन केंद्र आहे, तिथं तुम्हाला मॅक्झिमम वेळेस गाईड बघायला मिळतात. त्याची हाईट सुद्धा खूपच जास्त आहे. ओके, अँड दे आर सपोर्टेड विथ ट्रायंग्युलर सेक्शनचे तुमचे गाईड टावर्स आहेत तिथं. ओके, आणि ते त्यांना जे काही सपोर्ट आहे तो तुमचा स्टील टावर, स्टील वायर्सने सपोर्ट केलेला आहे. ओके, आणि त्याची हाईट सुद्धा खूप जास्त आहे. ओके, आपण विचार करतो की एवढ्या हाईटचे हाऊ दे आर कॅरिंग दॅट पर्टिक्युलर हाईट. ओके, बिकॉज दे आर सपोर्टेड विथ द बट हे जे काही तुमचे वायर्स असेल त्याच्यामध्ये सपोर्ट केलेले आहेत, त्यामुळे ते खूप हाईट असून सुद्धा त्याचा जर तुम्ही एरिया बघितला तर खूप कमी असतो. खूपच छोटा टावर वाटतो तुम्हाला की अरे एवढंसा टावर. आपले जे मोबाईलचे टावर असतात ते काही मीटर पर्यंत असतात, फक्त 10 मीटर पर्यंत, तरी सुद्धा ते खूप हेवी असतात. ओके, जर तुम्ही बघितलं, वेराज जे तुम्ही आकाशवाणी वगैरे तिथं जर टावर गेले त्यांची हाईट खूप जास्त असते, बट दे आर खूप कमी असतात. ते म्हणजे जे काही सेक्शन वगैरे असतात ते मॅक्झिमम ट्रायंग्युलर सेक्शन असतात. ओके, आणि जे काही तुमचे अँग्युलर म्हणजे ते सुद्धा तुमचे मिनिमम अँगल्स असतात. ओके, हायर एकदम 100x100चा अँगल असतो तुमचा, 60x60 किंवा अगदी 40x45 mm चा सुद्धा तुमचा अँगल असतो. ओके, सो दिस इज ड्यू टू द गाईड वायर्स. ओके, जे काही तुम्ही वायर्स जे काही तुमचे अँकर प्रोव्हाइड करणार आहेत ते तुमचा पूर्णपणे विंड लोड घेऊन घेतात. त्यामुळे हा जो काही तुमचा टावर आहे त्याला फक्त जो काही तुमचं डेड लोड ऑफ दॅट पर्टिक्युलर जे काही इक्विपमेंट असेल ते सुद्धा घ्यावं लागतं. देअरफॉर इन दॅट केस इट विल बी लोअर. ओके, मोस्ट ऑफ केसेस द मेन डिसऑर्डर गाईड टावर्स इज द एरिया जो काही असतो तो रिक्वायरमेंट तुमचा जो असतो खूप जास्त असतो. देअरफॉर whenever the large open space is available, ओके, इन दॅट केस गाईड टावर्स आर यूज. त्यामुळे मॅक्झिमम वेळेस जेव्हा तुमची लार्ज ओपन स्पेस तुमच्याकडे अवेलेबल असते, इन दॅट केस मॅक्झिमम वेळेस जे काही असतात तुमचे गाईड टावर्सच यूज केले जातात. मॅक्झिमम वेळेस जे काही गव्हर्नमेंट बिल्डिंग असतात, गव्हर्नमेंट बिल्डिंगला भरपूर सारा पैसा असतो, त्यामुळे भरपूर सारा तुमच्याकडे जागा असते. देअरफॉर दे यूज दॅट पर्टिक्युलर एरिया टू डिझाईन दॅट पर्टिक्युलर कॉलम इकॉनॉमिकली. ओके, नाउ ऍज पर ॲज अवर पर्टिक्युलर एक्झामिनेशन इज पॉइंट ऑफ व्ह्यू, ओके, तुम्हाला सेल्फ सपोर्टिंग टावरचं डिझाईन आहे. ओके, ओनली मॅक्झिमम तुम्हाला क्वेश्चन फक्त सेल्फ सपोर्टिंग टॉवर वरतीच विचारण्यात येतील, बट वी विल टेक अनदर एक्झाम्पल ऑन द गाईड टावर्स ऑल्सो. ओके, कारण गाईड टावरचं थोडं डिझाईन जे आहे थोडं ते एक्स्ट्रा होऊन जाते, कारण तुम्हाला ते जे काही स्टील वायर्स आहे त्याचे डिझाईन वगैरे, त्याचा सपोर्ट वगैरे, ते कन्सिडर स्टिफनेस ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सपोर्ट एज वेल एज जो काही जॉईंट असेल त्याचं डिझाईन करावं लागते. तर त्याच्यामुळे थोडं एक्स्ट्रा तुमचं कॅल्क्युलेशन होते. स्टील वी विल टेक वन एक्झाम्पल ऑन द गाईड टावर्स वरती घेऊ आपण. हे आपण एंडिंगला घेऊ. आपण आधी सेल्फ सपोर्टिंग टावर्स कन्सिडर करून घेऊ आणि एंडिंगला जर आपल्याला टाइम असा, इन दॅट केस वी विल ऑल्सो टेक द एक्झाम्पल ऑन द गाईड टावर्स. ओके, जो काही गाईड टावर्स आहे त्याच्यावरती एक्झाम्पल घेऊ. काही नाही, थोडं डिझाईन मध्ये थोडेसे चेंजेस होतात, काही जास्त चेंजेस होत नाही. मॅक्झिमम तुम्हाला सेल्फ सपोर्टिंग टावर्स वरतीच तुम्हाला मॅक्झिमम न्यूमेरिकल्स विचारण्यात येतात. ओके, कारण याच्यावरती भरपूर सारे न्यूमेरिकल्स म्हणजे फक्त लोडिंग वगैरे चेंज केली, हाईट चेंज केली की नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स तुमचे फॉर्म होतात. ओके, आणि गाईड टावर्स मध्ये तुमचं जे काही डिझाईन जर तुम्हाला जास्त डीप मध्ये जायचं असेल, इन दॅट केस जे काही तुमचे वायर्स असतील त्याचं डिझाईन तुम्हाला करावं लागतं, त्याचं टेन्साईल स्ट्रेस काढावा लागतो. ओके, ॲज वेल एज द लोकेशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर वायर, कोणत्या अँगलने कुठे तुम्ही प्रोव्हाइड करत आहात. ओके, त्याचा जॉईंट जो असतो तर तुमचा कोणत्या किती हाईट वरती, हे सगळं तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करावं लागतं डिपेंडिंग अपॉन द विंड लोड. ओके, सो त्याचा अनालिसिसला थोडा जास्त वेळ लागतो, पण स्टील एक छोटं सिम्पल एक्झाम्पल आपण गाईड टावरचं घेऊ, ज्याचं मॅक्झिमम जो काही डाटा असेल तो गिव्हन असेल आणि त्या डाटावरून तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करावं असेल. वी विल टेक दॅट पर्टिक्युलर वन एक्झाम्पल. मोनोपोल वरती तुम्हाला विचारण्यात येणार नाही. मॅक्झिमम जो सेल्फ सपोर्टिंग टावर्स तुम्हाला विचारण्यात येईल, गाईड सुद्धा विचारण्यात येणार नाही. स्टील वी विल टेक ऑन द वन एक्झाम्पल. ओके,
So this is the elevation and the plan view of the particular section. Okay. In this particular case, चारी साइडने तुमचे मॅक्झिमम तुमचे जे काही चारी साइडने असेल त्या चारी साइडने तुम्हाला जे काही सपोर्ट केलेले असतात. मॅक्झिमम वेळेस जे काही तुमचं सपोर्ट असेल that particular support will be on the 3 sides. ओके. जे काही तुमचे वायर्स असतील ते तुमचे 3 साइडला दिलेले असतात. 3च वायर प्रोव्हाइड केलेले असतात आणि 3 साइडला असतात. जर तुमचा मिनिमम लोड असेल, in that case also the location of that particular each wire will be different. Okay, here the location is same. Okay, but the location of the each wire will be different. Again that is त्याचा अगेन डीप मध्ये अनालिसिस करावं लागते. जर काही विंड लोड असेल तर कोणत्या डायरेक्शनने किती विंड लोड होत आहे. ओके, विंडो डायग्राम तुम्हाला विंडोज डायग्राम तुम्हाला काढायला लागते. ओके, डिपेंडिंग अपॉन दॅट पर्टिक्युलर डायग्राम वी consider how much समजा हा जो तुमचा सेक्शन असेल. ओके, triangular section. Okay, so we decide how much wind is acting in all of the particular 3 direction. Okay, किती प्रमाणात टोटल जर एक इयर घेतलं त्याच्यामध्ये किती प्रमाणात तुमची ह्या पर्टिक्युलर डायरेक्शन विंड असेल किंवा ह्या पर्टिक्युलर डायरेक्शन विंड असेल. डिपेंडिंग अपॉन दॅट the stresses are calculated for the all of the particular 3 sides, and depending upon that the location of this particular सेक्शन असेल त्याचं मेजर केलं जातं. ओके, जनरली दिस इज जनरल कंडिशन. ओके, एवढं जास्त डीप मध्ये आपण काही कॅल्क्युलेशन करणार नाही. तुम्हाला एवढं जास्त डीप मध्ये कॅल्क्युलेशन नाही. ओके, सिंपल आपण सेल्फ सपोर्टिंगचं कॅल्क्युलेशन करणार आहोत. ओके, as I said, the particular radius for this, if the we are providing the 4 location ला जर आपण प्रोव्हाइड करत असतो, चारही साइडला जर आपण पर्टिक्युलर जर अँगल still anchors are provided. So in that case, the radius will be 35 to 60% of the total tower height. If you are providing it in the 3 direction, it will be 50 to 80% of the tower height. Okay, this particular radius जी असेल तुमची, this particular radius will be 50% to the 80%. Whereas in case of the self-supporting tower जर असेल, in that case the area requirement is only 7 to 10% of the tower height. Okay, इथं बघा, इथं 50 to 60%, sorry 50 to 80% of the total tower height. Okay, means जर 100 जर तुमची height असेल, in that case 50 meter will be your radius of this particular structure. Whereas in this particular case, only the 7 to 10% of the particular tower height, the base requirement will be only 7 to 10% of the total tower height. Therefore maximum वेळेस तुमचं जो काही तुमचा फ्री स्टँडिंग लॅटिस टॉवर जो काही असेल किंवा सेल्फ सपोर्टिंग लॅटिस टॉवर जो काही असेल तो प्रोव्हाइड केला जातो. आणि ऑब्विसली इन केस ऑफ द टॉवर बेस the area is way too lower, but in that particular case the significant foundation will be required. जो काही फाउंडेशन असतो तो तुम्हाला रिक्वायर्ड असतो. ओके, इव्हन इफ द हा जर तुमचा एरिया जर छोटा असेल तर तुम्ही मोठ्या प्रमाणात तुम्हाला फाउंडेशन रिक्वायरमेंट असेल डिपेंडिंग अपॉन द हाईट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सेक्शन. Okay, next is a critical load on that particular section. Okay, जर तुमचा स्क्वेअर सेक्शन असेल आणि ट्रायंग्युलर सेक्शन असेल, याच्यामध्ये डिफरंट कसा होतो बघा. In this particular case, if we have to find the maximum load on this particular एक तुमचे 4 कॉलम्स आहेत. ओके, या 4 कॉलम वरती तुम्हाला जर मॅक्सिमम लोड फाइंड आउट करायचा असेल, in that case wind direction should be like this. ओके, समजा अशी जर विंड डायरेक्शन घेतली, in that case the load will be acting on this particular area. Okay, therefore it will be distributed. Therefore it will be हाफ जो काही असेल तो ह्या पर्टिक्युलर अँगलला, हाफ जो असेल ते ह्या पर्टिक्युलर अँगल. सिमिलरली जर या साइडने घेतले तरी सुद्धा, but if you take this particular wind direction diagonally, okay, if you take the wind direction as a diagonally, therefore this particular area and half of this particular area, हा जो काही तुमचा एवढा जो काही लेंथ असेल, this whole load should be carried by this particular column. Okay, हा जो काही तुमचा कॉलम असेल, that particular column should take the load from this particular whole length. हा जो काही तुमचा टोटल लेंथ असेल, that particular length ठीक असेल, whatever the area is, that particular wind load acting on that particular area will be registered by this particular column. Okay, therefore this will be a critical section. Okay, आपण जेव्हा डिझाइन करणार तेव्हा आपण क्रिटिकल सेक्शन असा डिझाइन करणार की the wind is acting in the diagonal direction to the square column. Okay, कोणत्याही एका डायरेक्शनने अजून न करता आपण डायगोनली ती असेल will be acting. Okay, therefore the maximum area will be exposed to our particular calculation. Okay, maximum area exposed to the wind load, therefore the maximum load or the critical load will be for this particular section. Okay, similarly if we consider for the triangular section ला जर आपण सेम कन्सिडर केलं, if we consider this particular load is acting like this, okay, असं जर आपण कन्सिडर केलं, in that case this particular angle जो काही असेल, okay, suppose this particular loading will be there. Okay, due to this particular angle, okay, जो काही तुमचे particular members आहेत ते almost flat असतात or almost parallel to the
ओरिजिनल विंड डायरेक्शन. ओके, जर आपण डायगोनली जर अज्युम केलं. ओके, therefore if we consider this particular same condition in the triangular section, की this particular area वर काही लोड असेल, that will be taken by this particular member. In that case, जो की तुमचा लोड असतो तो मिनिमम येतो. ओके, मिनिमम येत नाही, बट इट विल बी लेस दॅन दिस पर्टिक्युलर डायरेक्शन. ओके, सो जर आपण दोन डायरेक्शन कन्सिडर केल्या की विंड इज ऍक्टिंग इन दिस पर्टिक्युलर डायरेक्शन, सो दॅट दिस इकडचा हा पण इकडचा हा असा टोटल एरिया तुमचा जो काही असेल, दॅट एरिया विल बी the wind load on that particular area will be carried by this particular member. And second condition will be the wind load will be acting like this, and the half area हा जो काही लोड असेल तो ह्या मेंबर वरती आणि हाफ जो काही असेल ह्या मेंबर वरती. सो इन द बोथ ऑफ द केसेस जी काही सेकंड लोड असेल, इन दॅट केस द पर्टिक्युलर लोड इज ऍक्टिंग लाईक दिस, अँड द हाफ ऑफ दिस पर्टिक्युलर एरिया, wind load on the half of this particular area will be resisted by this particular दोन H जे काही असेल त्या, in that case the maximum critical load will be higher. Okay, so obviously in case of the square section, the area is for the critical load, the area will be like एवढा एरिया साठी तुम्हाला क्रिटिकल लोड करावा लागतो. whereas in case of the rectangular section, the critical load will be for only this particular area. Therefore obviously जो काही तुमचा फर्स्ट जो काही तुमचा स्क्वेअर सेक्शन असेल त्याच्यामध्ये क्रिटिकल लोड तुमचा हाय येतो, whereas in case of our rectangular section the critical load is low येतो. Therefore in case of the wind load, the जो काही तुमचा triangular section आहे, it is more efficient in resisting the wind load compared to the rectangular section. ओके, मग ते आपण आधीच बघितलं, एक आपण मी डायग्रामेटिकली आपण बघितलं की why is that. ओके, नेक्स्ट इज द टावर सेक्शन बेस्ड ऑन द मटेरियल सेक्शन्स. ओके, जे आपण प्रोव्हाइड करणार. ओके, जे काही तुम्ही मेंबर्स प्रोव्हाइड करणार त्याचं सेक्शन कोणते, either we provide the angular section or the hybrid section. In case of the hybrid section, the tubular sections are provide, hollow tube जे असतात ते आपण प्रोव्हाइड करतो in addition to the angular section. मॅक्झिमम वेळेस angular sections प्रोव्हाइड करणार आहे. डिझाईन मध्ये सुद्धा आपण ओनली angular sections प्रोव्हाइड करणार आहे. हायब्रिड सेक्शन साठी टावरचे जे काही तुमचे ट्युब्युलर सेक्शन असेल त्याचं एक सेपरेट आपला चॅप्टर आहे, the design of the tubular section. In that case we will see how the tubular sections are designed. Okay, but in our calculation only the angular sections will be provided. Okay, tubular section provide a जो ट्युब्युलर सेक्शन असेल तो सर्क्युलर असल्यामुळे जे काही तुमचा ड्रॅग कोएफिशियंट असतो तो कमी होऊन जातो. त्यामुळे जो काही तुमचा विंड लोड ऍक्ट होणार आहे इन द सेम सरफेस विल बी लोअर इन केस ऑफ द ट्युब्युलर सेक्शन, whereas in case of the L section जर तुम्ही कन्सिडर केला, in that case the drag coefficient will be higher. Okay, therefore in that case the wind load will be higher. Okay, therefore in case of the जर तुम्ही ट्युब्युलर सेक्शन प्रोव्हाइड केलं, in that case the wind load तुमचा कमी होतो compared to the angular section. but जे काही तुमचे ट्युब्युलर सेक्शन असेल त्याचं जे काही तुमचं वर्कमॅनशिप असते किंवा जे काही जॉईंट्स वगैरे तुम्हाला करावं लागते त्यासाठी एक्सपर्ट लागतात तुम्हाला, की जॉईंट वगैरे जे काही तुमचं कंडिशन असेल ते जॉईंट फिक्सेशन. ओके, और द फिक्सेशन ऑफ द व्हेरियस मेंबर्स आर वे टू कॉम्प्लिकेटेड. ओके, देअरफॉर ट्युब्युलर मेंबर आपण मॅक्सिमम वेळेस अवॉइड करतो. ट्युब्युलर मेंबर खूपच कमी वेळेस आपण युज करतो. ओनली इन केस ऑफ द हायर विंड लोड, खूपच जास्त विंड लोड असेल, अदर तुम्हाला अदर वे नसेल तुम्हाला टू रेजिस्ट दॅट पर्टिक्युलर विंड लोड. ओके, इवन इफ द स्टील जरी जो काही स्टील वायर्स असेल किंवा अँकर प्रोव्हाइड करून जर तुमचा पर्टिक्युलर जो काही लोड असेल तो रेजिस्ट करता येत असेल, इन दॅट केस the tubular sections are provided. Okay, but in most of the cases tubular section will not be provided, only the angular sections are provided, as it is workmanship असते ती तुमची सिंपल असते for the angular section compared to the tubular section. Okay, based upon the placement of the towers, obviously whether that particular tower is placed, as I said, whether it is in the open space असेल तुमचा, ओके, ग्राउंड वरती प्लेस केलेला असेल किंवा रूफ टॉवर वरती प्लेस केलेला असेल. ओके, ग्रीन फील्ड म्हणजे फील्ड म्हणा, ग्रीन फील्ड म्हणायची काही गरज नाही, and the ground and the at the top of the roof. Okay, so obviously जर तुम्ही ग्राउंड वरती जर इन्स्टॉल केलं असेल, in that case the higher हाईट जे असेल ते आपण मॅक्झिमम ठेवू शकतो, whereas in case of the roof tower असेल, in that case height will be restricted. ओके, कारण तो पर्टिक्युलर जो काही तुमचा बिल्डिंग असेल, that particular building will have the certain limit for carrying the particular load. ओके, जो काही बिल्डिंग असेल तिथे आपण एक काहीतरी लिमिट असेल टू कॅरी द लोड ऑफ दॅट पर्टिक्युलर टॉवर और द विंड लोड ऍक्टिंग ऑन दॅट पर्टिक्युलर टॉवर. whereas जर तुम्ही ग्राउंडला जर प्रोव्हाइड केलं, in that case you can design the particular foundation as per your needs. Okay, whatever the height, whatever the load is, त्यानुसार तुम्ही स्पेशल नवीन डिझाइन ऑफ द foundation will be there, whereas in case of the building the foundation has been already built, therefore there will be no scope for the design of the foundation. Okay, a certain limit will be there. Therefore in that case roof tower जे असतात तुमचे 9 ते difference विचारण्यात, what is the difference between them? Okay, so difference is obviously in case of the urban areas the roof tower are used. Okay, in case of the रुरल एरिया जिथं तुमचा एरिया खूप जास्त असेल तर ऑब्व्हियसली तिथं आपण
ग्रीनफील्ड टावर यूज केला जातो. ऑब्विसली इन केस ऑफ द ग्रीनफील्ड टावर जो काही असेल तुमचा हाईट तुमची जे काही असेल ते जास्त घ्यावी लागते. ओके, ग्राउंडचं तुम्हाला अजून प्रॉपर फाउंडेशन प्रोव्हाइड केलं लागते. देअरफॉर द इकॉनॉमिक ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ग्रीनफील्ड टावर विल बी लेस, वेअर ॲज इन केस ऑफ द रूफ टावर जे असेल तुमचे आधीपासून समजा एक बेस असं तुम्हाला प्रोव्हाइड केला असं तुम्हाला फक्त कॉलम मध्ये तुमचं त्याचं फाउंडेशन जे काही असेल किंवा जे काही तुमचं बेस प्लेट असेल तुम्हाला ऑलरेडी जे काही कॉलम असेल त्याच्यामध्ये तुम्हाला इन्स्टॉल करावं लागते. ओके, देअरफॉर इन दॅट केस द इकॉनॉमिक विल बी more. Okay, depending upon the again next will be depending upon the number of the segments. Okay, किती सेगमेंट्स आहेत किंवा डिपेंडिंग अपॉन द स्लोप म्हणता येईल याला, सेगमेंट्स किंवा स्लोप्स. ओके, व्हॉट आर द नंबर ऑफ स्लोप्स आर देअर और व्हॉट आर द डिफरंट segments are there, depending upon that the towers will be classified. Okay, first one is your 3 slope, 2 slope आणि single slope. Okay, म्हणजे जर तुमचा हा बेस असेल, ओके, हा जर टॉप हाईट असेल, ओके, दिस इज सपोज दिस इज युअर पर्टिक्युलर बेस, ओके, दिस इज युअर टॉप हाईट. ओके, इन केस इफ यू डायरेक्टली एक सिंगल जर तुम्ही हे प्रोव्हाइड केला, ओके, एक सिंगल स्लोप जर प्रोव्हाइड केला किंवा एक सिंगल सेगमेंट जर तुम्ही प्रोव्हाइड केला, इन दॅट केस इट विल बी युअर सिंगल स्लोप टावर. ओके, बट सपोज दिस इज युअर पर्टिक्युलर हाईट, ओके, दिस इज युअर पर्टिक्युलर बेस. इन मोस्ट ऑफ द केसेस एक जे काही पर्टिक्युलर हाफ हाईट किंवा एक पर्टिक्युलर हाईट पर्यंत एक खूप जास्त कमी स्लोप आपण प्रोव्हाइड करतो आणि ऍट द टॉप आपण एक थोडा कमी स्लोप किंवा डायरेक्टली तुम्ही रेक्टँग्युलर सेक्शन सुद्धा प्रोव्हाइड करतात. ओके, डिपेंडिंग अपॉन द डिझाइन. इन दॅट केस इट विल बी अ 2 स्लोप टावर. ओके, अशा प्रकारे जर 3 स्लोप अगेन प्रोव्हाइड केले इन दॅट केस इट विल बी अ 3 स्लोप टावर. मॅक्झिमम वेळेस आपण डिझाइन मध्ये मॅक्झिमम वेळेस आपण जे काही मायक्रोवेव्ह टावर डिझाइन करणार, इन दॅट केस इट विल बी अ 2 स्लोप टावर्स. ओके, अप टू अ सर्टन हाईट इट विल बी ऑफ द सर्टन स्लोप आणि त्याच्यानंतर जे काही टॉप असेल त्याला आपण स्क्वेअर सेक्शन प्रोव्हाइड करतो. आपण का प्रोव्हाइड करतो ते सांगेल मी तुम्हाला नंतर. ओके, वाइल द डिझाइन. ओके, हाऊ वी आर गोइंग टू प्रोव्हाइड दॅट पर्टिक्युलर स्लोप्स. Next will be your tower bracing system. Okay, obviously when the towers are जे की तुमचे members आहेत त्याला आपण bracing system आपण provide केला जातो so that the lateral and the longitudinal loads will be resisted in addition to the wind loads. Vertical loads in addition to that, the lateral loads due to the wind load will be also resisted by the particular bracing system. So different bracing system are there. इथे maximum तुम्हाला diagram विचारतात की what are the various different bracing systems. Okay, draw the diagrams of that particular bracing system. Okay, only the number of जे काही तुमचे columns जे काही bracing असेल ती provide त्याच्यानुसार तुमचे different types are there. Okay, single base Warren system, Pratt system. Okay, in this particular Warren and Pratt system main difference is that in case of the Warren system that particular member will be designed for both tension as well as the compression. Okay, whereas in this particular case it will be only designed for the tension. Okay, Pratt मध्ये आपण फक्त टेन्शन साठी डिझाइन करतो. In case of the Warren आपण टेन्शन आणि कॉम्प्रेशन मध्ये डिझाइन करतो. आता दोन्ही तुम्हाला सेमच दिसतात डायग्राम. Therefore the difference between them is that the जे काही तुमचे लोड्स असतील ते डिफरन्स. ओके, सपोज दिस इज युअर कॉम्प्रेशन आहे, तुमचं टेन्शन आहे. सो मेंबर्स विल बी डिझाइन फॉर द बोथ कॉम्प्रेशन अँड द टेन्शन. दिस पर्टिक्युलर केस द मेंबर विल बी डिझाइन फॉर ओनली द टेन्शन. ओके, सो अगेन डिपेंडिंग अपॉन दॅट जो काही सेक्शन असेल त्याच्यानुसार तुमचे वेगवेगळे तुमचे सेक्शन्स आहेत. ओके, ट्रान्सफर्स, ओके, ट्रान्सफर स्पेस वगैरे. ओके, एक तुमचे जनरल टाइप्स आले. ओके, these are the general types. Okay, how the designs is done. Okay, next is your types of the bracing. Okay, same bracing types आहे. Here the bracing system जी असते तुमची ती कोणत्या प्रकारची असते आणि here types of the bracing which is going to use in the particular tower. ओके, याच्यावरती तुम्हाला प्रश्न विचारले जातात. The questions will be asked. Draw the various bracing system for the various bracing system for the microwave tower. Okay, microwave tower साठी various bracing systems draw करा. So you have to draw this particular diagrams. Okay, जे काही तुमच्या particular diagrams असतील, you have to draw this particular diagrams. भरपूर वेळेस क्वेश्चन तुम्हाला विचारले जातात. theoretical question most favorite question आहे की draw the bracing system for that particular section. ओके, खूप सोपा क्वेश्चन असतो, फक्त तुम्हाला ब्रेसिंग सिस्टम ड्रॉ करायचं असते. ओके, आता इथं जे काही तुमची हाईट आहे ती खूप जास्त नंबर ऑफ मेंबर्स घेतलेले आहे, त्याला सुद्धा कमी सुद्धा करू शकतो तुम्ही. एक इथं एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 घेतलेले आहेत. ओके, यू कॅन टेक द 10 ऑर लेस. ओके, 8 सुद्धा घेऊ शकता किंवा 7 सुद्धा घेऊ शकता. यू ओनली हॅव टू शो हाऊ द पर्टिक्युलर सिस्टम इज प्रोव्हाइडेड. ओके, एक डिफरन्स प्रत्येकाचा लक्षात घ्या, काही नाही, फक्त डिपेंडिंग अपॉन द मेंबर तुम्ही कशा प्रोव्हाइड केलेले आहेत. ओके, एक्स्ट्रा मेंबर तुम्ही हॉरिझॉन्टल मेंबर प्रोव्हाइड केले, डायगोनल किती मेंबर्स प्रोव्हाइड केलेले आहेत, हॉरिझॉन्टल किती मेंबर प्रोव्हाइड केलेले आहेत, लोकेशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर हॉरिझॉन्टल मेंबर्स. ओके, असेल अगेन द जे काही तुमचे सब मेंबर्स असतील. ओके, इन केस ऑफ द हॉरिझॉन्टल ऑर द वर्टिकल मेंबर्स जर सब मेंबर्स तुम्ही किती प्रोव्हाइड केलेले आहेत, डिपेंडिंग अपॉन दॅट द व्हेरियस टाइप्स ऑफ द ब्रेसिंग्स आर देअर. ओके, याच्या फक्त डायग्राम तुम्हाला मॅक्झिमम वेळेस विचारण्यात येतात की व्हॉट आर द डिफरंट डायग्राम्स फॉर दॅट पर्टिक्युलर ब्रेसिंग सिस्टम. ओके, एक जस्ट लक्षात ठेवा, हे तुम्हाला इन केस ऑफ द
calculations will be asked. Okay, in case of the maximum over calculation, we are going to use either XB type bracing, okay, XB type bracing, or the K type bracing. Okay, in case of the calculation, this particular XBX type bracing or the Y type bracing, okay, this will be mostly used. Y type जैसे ती खूप जास्त लोड असेल, खूप जास्त height असेल, in that case provide the same for the XBS type bracing. Okay, similarly if the single diagonal जी काही bracing असेल, ती जी असेल तुमची जी when the load is way too low, okay, when the height of the particular structure is low as well as the load is lower, in that case the single diagonal bracing will be provided. Okay, so maximum we are going to use the XB type bracing or X type bracing. XB type was provide करू and the K type bracing. Okay, so this in this particular case the calculation जे असेल ते तुमचं सोपं होऊन जाते. मॅक्झिमम XB टाइप ऑफ ब्रेसिंग आपण प्रोव्हाइड करायची, सो दॅट जे काही तुमचं विंडचं कॅल्क्युलेशन किंवा अदर जे काही कॅल्क्युलेशन असेल ते सोपं पडते. ओके, okay then design loads will be obviously again as I said, मॅक्झिमम वेळेस आपण ट्रान्समिशन टावर मध्ये आपल्याला जे काही अदर डिझाईन लोड्स आहेत ते कॅल्क्युलेशन करावं लागतं. इन केस ऑफ द दिस पर्टिक्युलर लोड्स, ओके, मॅक्झिमम लोड विल बी विंड लोड्स असतील तुमचे, त्यामुळे विंड लोडच तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. डेड लोडचं तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करण्याची मॅक्झिमम वेळेस गरज नाही. ओके, विल ऑल्सो थ्रू आउट द डेड लोडचं कॅल्क्युलेशन कसं करायचं, त्याचे लोडिंग कसं करायचं ते सुद्धा बघू आपण. बट मॅक्झिमम वेळेस द विंड लोड अगेन ऍज होल्डिंग जसं आपण बघितलं, विंड लोडचं जे काही कॅल्क्युलेशन असेल, विंड डिझाईन विल बी सफिशियंट फॉर द design of our particular calculation. Wind design will be sufficient. Okay, particular case, first the selection of the configuration of the tower will be there as the जे काही तुमचे कॉन्फिगरेशन ऑफ द टावर्स असतील, ओके, डिपेंडिंग अपॉन तुम्ही कोणत्या प्रकारचं टावर प्रोव्हाइड करता, कोणत्या प्रकारची ब्रेसिंग प्रोव्हाइड करता. ओके, के टाइप ब्रेसिंग, एक्सपी टाइप